नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ जय श्री राधे कृष्णा वेलकम बैक टू एमएन ओडिया एजुकेशन हब। ताले आज आमे कौन पढ़िबा पिलामाने? आज आमे पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या एटा होची पिले वर्ग और घनर पार्ट 3 ला पार्ट 1 आउ पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हे सारी जे एटा होची पार्ट 3 पिलामाने जो माने भी पार्ट 1 आ पार्ट 2 देखिना जाई कि प्लीज देखि पकाओ केना से दीटा पार्ट देखिले एटा आहुरी भला हारे बुझी पारिबो। ठीक अछि। अच्छा पिलामाने मु जदि आपनकु पचारिबी जे प्रथम 5टी अजुग्म संख्या को मिसाइले केते होबो आपण होय तो कोन करिवे आपण कोन करिवे एमिति करिवे हा ना नै 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एमिति आपण जोग करिवे हैला किंतु एहा को न मिसाई मात्र 2 सेकंड रे एहार उत्तर बाहर करि होबो बुझिला ना पिला माने 2 सेकंड रे हमें उत्तर बाहर करि परिया किपरि चलो आज क्लास रे या आहुरी आम सहजरी बुझा अति सरल भाषा बुझा है बिल्कुल टेंशन नहीं पे मैथ को जमी मैजिक भली करदे से चेष्टा आम करवा आउ डेरी करवानी चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या जहाँ को इंग्लिश रे कौन कहछि परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर माने होछि हमर कोन पूर्ण वर्ग संख्या आउ ऑड नंबर होछि हमर कोन अजुग्म संख्या। अच्छा कौन लिखिला रे पिले आस क्रमिक वर्ग संख्या गुड़ी को मध्य रे रहिथिबा पार्थक्य गुड़ी को लिखिबा तुमे कौन लक्ष्य करूछ देख एठी हमर प्रथमे कौन दिला क्रमिक वर्ग संख्या गुड़ी को मध्य रे पार्थक्य हैला एमानक मध्य रे पार्थक्य देख 4 - 1 होछि केते 3 आउ ए जो आमे 4 आउ 1 देखुछि 4टा होछि कहार वर्ग रे 2 रो वर्ग आउ 1टा होछि हमर केते 1 रो वर्ग ताले 2 रो वर्ग - 1 रो वर्ग होछि हमर 3 जोटा होछि गुटे अजुग्म संख्या हो ना नै सेमिति 9 - 4 9टा होछि हमर केते 3 रो वर्ग आउ 4टा होछि हमर 2 रो वर्ग आउ 3 रो वर्ग - 2 रो वर्ग होछि हमर केते 5 आ तमे गोटे जिंस लक्ष्य करिवो ए जो 2 रो वर्ग - 1 रो वर्ग आमे जदी 2 + 1 करबा ताले केते आसुची ए जो 3टा आसुची ना नै देख पिले इमानक भितर संपर्कटा देख सेमिति 3 + 2 जदी करिवि मु ताले 5 आसुची ना नै सेही भलिया देख एठी 16 - 9 देला 16 होछि हमर केते 4 रो वर्ग आउ 9 होछि केते 3 रो वर्ग ताले 4 रो वर्ग - 3 रो वर्ग होछि केते 7 एटा भी गोटे अजुग्म संख्या हो ना नै आ मु जदी एठी 4 + 3 करबी 7 आसीबो ना नै पिले देख एपटे देख 25 - 16 होछि 9 माने गोटे अजुग्म संख्या बाहरुछि जेते बेले आमे देखुछे क्रमिक वर्ग संख्या गुडी को मध्य रे रहिदिबा पार्थक्य को जेते बेले आमे लक्ष्य करूछे कोन गोटे अजुग्म संख्या आसुछि हा ना नै ए जो 25 कार वर्ग 5 रो वर्ग तापरे 16टा 4 रो वर्ग आ आकु माइनस कले केते आसुछि 9 आसुछि आ आमे जदी 5 और 4 को जोग करिया ताले मध्य 9 आसीबो हा ना नै ताले आमे कोन पाउछे गोटे अजुग्म संख्या पाउछि। एठी देख पिले 1 = 1 1 समान 1 संगे समान हो ना नै 1 होछि कोन प्रथम अजुग्म संख्या हो ना नै तापरे 3 होछि द्वितीय अजुग्म संख्या 5 होछि तृतीय अजुग्म संख्या ताले एठी कोन गोटे जिंस लक्ष्य कर पिले जेते बेले आमे प्रथम अजुग्म संख्या हैला प्रथम अजुग्म संख्या को कहार 1 रो वर्ग सहित समान होछि हैला 1 = 1 सेमिति प्रथम दुईटी अजुग्म संख्या को जदी आमे मिसेइबा हैला प्रथम दुईटी अजुग्म संख्या को मिसेले 2 रो वर्ग आसुची जोटा 4 होची हो ना नै 1 + 3 केते 4 सेमिति प्रथम 3टी अजुग्म संख्या एडा हला 3टा अजुग्म संख्या हो ना नै 1 3 5 जेते बेले आमे प्रथम 3टी अजुग्म संख्या को मिसौची केते आसुची रे पिला माने 9 आसुची जोटा होची हमर 3 रो वर्ग सेमिति कोन हबो प्रथम 4टी अजुग्म संख्या को मिसले कोन हबो 4 रो वर्ग आसीबो आसुची ना नै एडा 16 तमे निजे मिसै के देखो देखो ए जो प्रथम 4टी अजुग्म संख्या को मु मिसेली एठी हैला
ଏଟା ହେଲା ଚାରିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ 4 ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ 4ର ବର୍ଗ ଆସିବ କେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି 3 ଆଉ 1 କେତେ 4 ଆଉ 4କୁ 5 ସହିତ ମିଶେଇଲେ କେତେ 9 ଆଉ 9କୁ 7 ସହିତ ମିଶେଇଲେ 16 ଆଉ 16ଟା ହେଉଛି ଆମର କାହାର 4ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ 5ର ବର୍ଗ ଆସିବ ସେମିତି ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ 6ର ବର୍ଗ ଆସିବ 36 ହେଲା ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଏକା ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା 1ର ବର୍ଗ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କେତେ 3ର ବର୍ଗ ସରି 2ର ବର୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଏକା ଆମକୁ ଦେଇଛି 1 ଆଉ 3କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ 2ଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ଏଇଠି ଦେଖ 1 ଆଉ 3କୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ 2ର ବର୍ଗ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିଲା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି କ୍ରମ ରହୁଛି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେ କହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ହଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେତେଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ 36 ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ 6ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 7ର ବର୍ଗ ଆସିବା ଦରକାର ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଗ କଲି ଏଠି ଲେଖିଲି ପିଲେ 1 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 5 ଯୋଗ 7 ଯୋଗ 9 ଯୋଗ 11 7 ନମ୍ବର କେତେ 13 ଆସିଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ମିଶଉଛେ କେତେ 36 ହେଉଛି ହଁ ନା 36 ହେଉଛି ତାହେଲେ 36ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ 13 ମିଶେଇବାର ଅଛି 13 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ 6 3 9 ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ଆଉ 3 1 4 କେତେ ଆସିଲା ରେ ପିଲାମାନେ 49 ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ବର୍ଗ 7ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ 7ର ବର୍ଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ 8ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ଆସିବ 8ର ବର୍ଗ ଆସିବ 9ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯୋଗଫଳ ଆସିବ 9ର ବର୍ଗ ବୁଝିହେଲା ନା ଜାଣିପାରିଲ ନା ପୁରା କ୍ଲିଅର ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଏକା ହେଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରମଟା କାମ କରୁଛି ହଁ ନା ଏଇ କ୍ରମଟା ରହୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରୁ କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ 1ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଏହି କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲ ମନେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧାରଣା ପାଇବା କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ପାଇନ ପିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହିଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଏଇ 2026ରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣୁଛ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତଥାପି ଦେଖ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଥରକରେ ବୁଝି ହୁଏନି ହେଲା ଖାସ କରି ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗଣିତ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏନି ନାଇଁ ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପାଠ ହେଉଛି ଆମର ଗଣିତ ହେଲା ଆକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳିଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପାଠ ହେଉଛି ଗଣିତ ଥରେ ଯଦି ଆର କୌଣସି ସୂତ୍ର ଜାଣିଦେଲ ନା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଭୁଲିବନି ବୁଝିଲା ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମାନେ ଯଦି ମନେ ରହିଗଲା ସୂତ୍ରକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବ ନା ତାହେଲେ ସେ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା ଗଣିତ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ପାଠ ବୋଲି ହଉ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା ଏଲ୍ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା ଏଲ୍ କିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ପ୍ରଥମରୁ ହଁ ନା ନାଇଁ
ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା 1 ଆଉ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 1 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ 4ଟା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ 2ର ବର୍ଗ ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା 1 ତାପରେ ଦେଲା 3 ହେଲା ତାପରେ ଦେଲା କେତେ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ମାନେ 5 ପ୍ରଥମ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ବନ୍ଧନୀରେ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ଦେଇଛି ମାନେ 5 ପିଲି ବୁଝିଲା ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 9 ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଆମର କାହାର 3ର ସ୍କୋୟାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏକା ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଏକା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ n ସ୍କୋୟାର ଅଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ n ସଂଖ୍ୟକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ଆସୁଛି n ସ୍କୋୟାର ଆସୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଓଲଟାଇ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଅଟେ ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଓଲଟାଇକି କହିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହାର ଯୋଗଫଳ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଯୋଉ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରୁଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଗଫଳ 2ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ଦେଖ ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ହଉ ଏଇଟା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ଏମିତି ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିହୁଏ ଗଣିତକୁ ବୁଝିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରିତର ଉପସ୍ଥାପନା ଏଇଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ହେଲା ହଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା ଅଟେ ନା ନାହିଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି 25ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1 3 5 ବିଯୋଗ କରିବା 0 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 0 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଯୋଗ କରି ଯିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ 25ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବା ସେ କହିଛି 25ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇଠି ଦେଖ 25ଟା ଚେକ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ 25ରୁ 1 ବିଯୋଗ କଲା କେତେ 24 ଆସିଲା ହେଲା ପୁଣି 24ଠୁ କାହାକୁ ଫେରିବ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 1 ବିଯୋଗ କରିଦେଲା 24ରେ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 3 ତାହେଲେ 24ରୁ ଯେତେବେଳେ 3 ଗଲା 21 ଆସିଲା ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କରିବ 21ରୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କଲା କେତେ 16 ଆସିଲା ପୁଣି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଥିବ ସେ କହିଛି ଏଇଠି 1 3 5 ବିଯୋଗ କରିବା କେତେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0 ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲେ ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ନା ତାପରେ 16କୁ 16ରୁ କେତେ ବିଯୋଗ କରିବ 5 ପରେ ଯୋଉ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ କୋଉଟା ନେକ୍ସଟ 7 ତାହେଲେ 16ରୁ 7 ବିଯୋଗ କଲା କେତେ 9 ଆସିଲା ପୁଣି 9ରୁ କାହାକୁ ବିଯୋଗ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 9 7 ପରେ 9 ତାହେଲେ 9ରୁ 9 ଆସିଲା କେତେ 0 ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 0 ଆସିଗଲା ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 25 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଠି 0 ନ ଆସିକି ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 25କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିନଥାନ୍ତେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି 0 ଆସିଗଲା ମାନେ 25ଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଇଏ କହିଛି ଦେଖ 25 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ 9 ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଅଟେ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଯୋଗ କଲୁ ତେଣୁ 25 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 5ର ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଗ ବି କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ କେତେ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର 5ର ସ୍କୋୟାର ଆସୁଛି ହଁ ନା ନା ତାହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା
अच्छा एठी कौन कहला देख यही संरचना आधार रे 36 रो स्क्वायर निर्णय कर यही आधार रे हमको 36 रो स्क्वायर निर्णय करिया को कहिछि ताले करबा देख हमको केते 35 रो स्क्वायर दे दैछि हैला आ 36 रो स्क्वायर निर्णय करिया को कहिछि यही आधार रे हैला 35 रो स्क्वायर केते देला पिले हमको 1225 हैला ताले 36 रो स्क्वायर केमिति यही आधार रे करबा देख पिले जेते बेले हमें 5 रो स्क्वायर बाहर करूछे यही आधार रे ताले हमको 5टी अयुग्म संख्या को जोग करबा को पडुछि हैला ताले 36 रो स्क्वायर जदी हमें निर्णय करबा ताले 36 टी कोन अयुग्म संख्या को जोग करबा को पड़िबो ना ना नै पिले माने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एमिति करी करी हमको केतेटा अयुग्म संख्या 36 टा अयुग्म संख्या जोग कले हमको 36 रो स्क्वायर मिलिबो हमको 35 रो वर्ग हमको दे देछि केते 1225 ताले केमिति बाहर करबा देखो पिले हैला हमको तो 36 टा लिखिया को पड़िबोनी हैला केमिति बाहर करबा देखो कौन कहला प्रश्न रो हमें जानी छी जे 1225 होची प्रथम 35 टी अयुग्म संख्यार जोगफल से कहिछि 35 रो वर्ग होची 1225 ताले हमें कोन जानि पाइले जे 35 टी अयुग्म संख्यार जोगफल एटा हां ना नहीं ताले 36 वर्गर मूल्य जानिबा पई हमकु 1225 रे 36 तम अयुग्म संख्या को जोग करबा को पड़िबो हां ना नहीं पिले ताहले हमें 36 रो वर्ग पाई परिबा अच्छा तुमे 36 तम अयुग्म संख्या किपरि पाइबो पिले प्रथम अयुग्म संख्या होची 1 सेमिति द्वितीय अयुग्म संख्या होची केते 3 तृतीय अयुग्म संख्या होची 5 एमिति चलिबो षष्ठ अयुग्म संख्या केते हमर 11 एवं एही क्रम को आगो को बढ़ा जिवो ह ना नहीं ए क्रम को आगो को बढ़िया को पड़िबो तेनु एते लंबा तो हमें 36 पर्यंत जाई परिबा जिबाकू केते समय लागिबो ह ना नहीं ताले n तम अयुग्म संख्या केते होबो n तम अयुग्म संख्या पिले एटा होची से सूत्र पिले एही सूत्र को नै आमे चुटकी रे आमे बाहर करि परिबा 2 सेकंड रे आमे गोटे वर्ग संख्या आमे बाहर करि परिबा बुझी हला ए जो n तम अयुग्म संख्या होची हमर केते 2n - 1 एही फार्मूला टा को नै कि आमे 2 सेकंड रे उत्तर टा आमे बाहर करि परिबा मु जोटा प्रथम रो कहतली हला ताले देखो जेहेतु हमर n तम अयुग्म संख्या होची 2 - n ताले हमको 36 तम अयुग्म संख्या बाहर करिवार अछि केमिति बाहर करबा 2n - 1 सॉरी कोन मु उल्टा कहि दिली ना 2n - 1 केमिति प्रयोग करबा देखो पिले दुईटा रहिला दुईठारे n जगह रे हमें कोन लिखिबा 36 माने n टा इटी गुणन हे कि अछि ताले गुणन चिन्ह दबा 36 लिखिबा माइनस केते 1 ताले प्रथमे कोन करिबारे पिला माने सूत्रटा मने पकाओ कोन बरह गुमी फी मु एइटा सब बेले पिला मानकु कहि रखे काहे कि ना अधिकांश पिला कोन करंती जानि छ ना एमिति थिले आगो विजोग कर देबे जदी मन करो 8 2 * 3 + 5 - 1 एमिति थिबो पिला माने कंफ्यूज हि जानती आगो गुणन करिवु ना आगो एदिटा को प्लस करिवु ना आगो एदिटा को माइनस करिवु सेमिति हबनी पिली हैला एई जो सूत्रटा मु कहिली बरह गुमिपी आ अनुसार करिबा को पड़िबो अच्छा मु एइटा करिबा पूर्वरु आकु टिके तुमको बुझेई दी काहे कि ना अधिकांश पिला थांती जो माने जानि पारंतिनी हैला मु समस्तଙ୍କ कथा कहूनी गोटे गोटे पिला थांती जो माने जानि पारंतिनी ताले मु काहा को छाडिया को चाहुनी पिले समस्त बुझिबा दरकार ह ना नै ताले ई बरह गुमिफीर सूत्रटा मु टिके कहि रखे कोन पिले बरे कोन बंधनी बरे होची हमर बंधनी पिले कोन कोन सब बंधनी थाउची रेखा बंधनी अछि तापर चंद्र बंधनी तापर हेला हमर कोन कुटिल बंधनी तापर हेला हमर वर्ग बंधनी ताले जदि रेखा बंधनी दिथिबो आकु सॉल्व करबा परे चंद्र बंधनी को तापर कुटिल बंधनी को तापर जाई हमें वर्ग बंधनी को समाधान करबा बंधनी कथा जानि पारलो तापर र रे होची पिले गुणन र रे गुणन केमिति हैला जदि हमको 5 रो 7 दिथिबो ताले ए जो र जगह रे हमें कोन करबा गुणन करबा हैला तापरे ह रे कोन हबो पिले ह रे होची
ହରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଗୁରେ ପୁଣି କ'ଣ ଗୁଣନ, ପୁଣି ଗୁଣନ ହେଲା। କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ 5ର 7 ଗୁଣନ 4 ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗ ନ କରିକି ଏଇ 5ର 7ଟାକୁ ଆଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ବୁଝିଲା? এইটা ହେଉଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ମିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ମିରେ ହେଇଯିବ ଆମର ମିଶାଣ, ଆଉ ଫେରେ ହେଇଗଲା ଆମର ଫେଣାଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୁଣନ ଆଉ ଫେଣାଣ ଏକା ଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କରିବା 2n - 1ରେ 2 ଗୁଣନ 36 - 1 ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଣାଣ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଗ କରିବା? ଆଗ କରିବା ଗୁଣନ, କାହିଁକିନା ଗୁଣନ ଆଗ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଫେଣାଣ କରିବା। ଯଦି ମିଶାଣ ଦେଇଥିଲେ ମିଶାଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହରଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା ନା? ହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବରହ ଗୁମିଫେ ସୂତ୍ରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ କାମ ଦିଏ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ। ହଉ, ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ହେଲା। 2n - 1 କେତେ ହବ? 2 ଗୁଣନ 36 ବିଯୋଗ 1। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 36କୁ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବା, ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଣନ କରିବା, କେତେ ଆସୁଛି? 2 ଶୋକ 12, ତାହେଲେ 1 ରଖିଲେ ହାତରେ, 2 3 6, 1 କେତେ? 7, 72 ଆସିଲା। ତାହେଲେ 72 ବିଯୋଗ 1 କେତେ ହେଇଯିବ? 71। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 71। ଜାଣିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶେଇବା? 35ର ବର୍ଗ କେତେ? 35ର ବର୍ଗ ସହିତ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆ ସହିତ ମିଶେଇଲେ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ପାଇଯିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1225 ମାନେ 35ର ବର୍ଗ ସହିତ କାହାକୁ ମିଶିବା? 71କୁ। 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା? 71। କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ପିଲେ, ଯୋଗ କଲେ 5 1 6, 2 ଆଉ 7 କେତେ? 9, ଆଉ ରହିଲା 2 1, କେତେ ଆସିଲା? 1296। ତାହେଲେ 36ର ବର୍ଗ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ରେ ପିଲେ? 36ର ବର୍ଗ କେତେ? 1296। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ସବୁତକ କରିପାରିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ, ଚୁଟକିରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 2n - 1 ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥିବ ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂରକୁ ସତ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ଏଇଠି 25 ନେଇଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 38 ନେଇକି ଦେଖିବା ହେଲା। 38 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଥିରୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମଗତ ଭାବେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୋଗ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ 25 ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ 38 ବିଯୋଗ 1 କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବା, 38ରୁ 1 ବିଯୋଗ କଲେ ଆସିଲା 37। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3, ତାହେଲେ 37ରୁ 3କୁ ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିଲା? 34। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 5, 34ରୁ 5କୁ ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିଲା? 29। ତାପରେ 29ରୁ କେତେ ବିଯୋଗ କରିବା? 7। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ହଁ ନା ନାଇଁ? 7କୁ ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା? 22। ଆଉ 22ରୁ 9 କେତେ? ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 9, 9କୁ ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ? 13 ପାଇବା। ତାପରେ 13 ମାଇନସ୍ କେତେ? ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 11, ତାଠୁ ଫେରିଲେ କେତେ? 2 ଆସୁଛି। ତାପରେ 11 ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 13। ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ବିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2ରୁ 13 ବିଯୋଗ କରୁଛେ, ମାଇନସରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, -11 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 38ଟା କ'ଣ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ନା ପିଲାମାନେ? ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଲା, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 38କୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବାନି। ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତେବେ
ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ? ଆସ ଖୋଜିବା। ତୁମେ ଏହାର କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି? ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆସ ଏବେ ଆମେ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦେଖ, ଆଉ 101 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଛି? ହେଲା, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 100ର ସମ୍ଭାଗରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗଣି ଲେଖ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି? 1000ରୁ କମ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିଛି ତାର ଆନ୍ସର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟା ଲେଖିଥିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ର ବର୍ଗ କେତେ, 2ର ବର୍ଗ କେତେ, ଆମେ 30 ଯାଏ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇ ସାରଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, 1 ରୁ 100 ଆ ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 101 ରୁ 200 ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 201 ରୁ 300 ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 301 ରୁ 400 ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏମିତି କରିକି 901 ରୁ 1000 ଯାଏଁ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ସବୁ ତକକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଟେବୁଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ସେ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଜ୍ ନେଇଯିବି ପିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି ମୁଁ ସବୁତକ ଲେଖିଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି 40 ଯାଏଁ ଲେଖିଛି ପିଲେ, 40ର ବର୍ଗ ଯାଏଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ 40ର ବର୍ଗ ତକ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ 41ଠୁ ନେଇକି 60ର ବର୍ଗ ବି ଆରାମସେ ସିଏ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ହେଲା, 1 ରୁ 100 ଭିତରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି 1 ରୁ କହିଛି ମାନେ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 1, 4, 9 ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ 1 ରୁ ନେଇକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ? ପୁରା 100ଟା ବି ଆସିଯିବ। 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି ମାନେ 100ଟା ବି ଆସିବ। ତାହେଲେ 1 ରୁ ନେଇକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 କେତେଟା ପିଲେ? 10ଟା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 10ଟା। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? 101 ରୁ ନେଇକି 200 ଆ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 101 ରୁ କହିଛି ମାନେ এইটু ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କଲରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି। ହେଲା, এইটୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 121 ଆସିବ। 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? 121, 144 ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? 169, 196 এইটা আসব। 225 আসব কি পিলে? সে 200 রু অধিকা হয়ে যাচ্ছে, তেমন 225 আমার আসবনি। তাহলে কেতেটা আসলা? এইটা গোটে 1, 2, 3, 4। তাহলে 101 রু 200 মধ্যে কেতোটি বর্গ সংখ্যা আছে? 4টি। ହେଲା, ସେମିତି ସିଏ କହିଛି 201 ରୁ 300। 201 ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆସିବ? 225 ଆସିଯିବ, 256, 289 ଏଇଟା ଆସିବ। 324 ଆସିବ କି ପିଲେ? ସେ 300 ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, 324 ଆସିବନି। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା? ଗୋଟାଏ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା। ତାହେଲେ 201 ରୁ 300 ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ? 3ଟା। ତାପରେ କହୁଛି 301 ରୁ 400। 301 ରୁ କହିଲେ 324 ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ 400 ରୁ ଅଧିକା ଆସିବ କି ପିଲେ? 400 କହିଛି 400ଟା ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା? 301 ରୁ ଗୋଟାଏ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା। 301 ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା? 3ଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ 401 ରୁ 500ଟା, 500 ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 401 କହିଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି କଲରଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଦେଖ କୋଉଟା ଆସିବ? 441, 400 କେତେ? 84 ଆସିବ। ସିଏ 500 କହିଛି, 401 ରୁ 500 କହିଛି, ଏଇଟା ତ 529 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବନି, କୋଉଟା ଆସିବ? ଏ ଦୁଇଟା ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ପାଉଛେ? 2ଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଉଛେ।
ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲା ପିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲା 501 ରୁ 600 ଭିତରେ 501 ରୁ 600 ଭିତରେ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ? ଦେଖ 501 ରୁ ମାନେ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ 529, 576। ସେ 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି, ତାହେଲେ 625 ଆସିବନି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ ଆସିବ। ତାହେଲେ 501 ରୁ 600 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ 601 ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଆସିଯିବ, 625 ଆଉ 676। ଏ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେଟା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ତାପରେ 701 ରୁ 800 ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, କେତେଟା ହବ ପିଲେ? 701 ରୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 729, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ 784 ହେଇଯିବ। 841 ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି କେତେ ହବ ଆନ୍ସର, 2ଟା। ତାପରେ 801 ରୁ 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ? 801 ରୁ ମାନେ 841 ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ 900, ଏଇଠି ବି ଦୁଇଟା ହବ, ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 901 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି ନା ନାଇଁ, ତମ ବହିରେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ 901 ରୁ କୋଉଟା ହବ, 961 ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଏକ ହବ ପିଲେ, କାହିଁକି, ସେ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିଛି। ଏଇଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, 32ର ବର୍ଗ ଆମର 1024, ମାନେ 1000 ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କରେକ୍ଟ 1000 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 901 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା, ଗୋଟାଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ପିଲେ, ଯେ 1000 ରୁ କମ, 1000 ରୁ କମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଭେଇଲି ପିଲେ, ହେଲା। ତମମାନେ ସବୁ ଲେଖି ଲେଖି ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭେଇଲି। ତାହେଲେ 1000 ରୁ କମ କିଏ କିଏ ହେଇପାରିବେ, 961, 900, ଏମାନେ ସବୁ ହେଇପାରିବେ। 1024 ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିଛି 1000 ରୁ 1000 ରୁ କମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କେତେ ହବ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ, 1000 ରୁ କମ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହବ ପିଲେ, 961। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି, ହଁ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯାଏଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲେ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ହେଲା। ଯଦି ବି କୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ବୁଝିପାରିନ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ, ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ତମ ବହିରେ ପଚାରିଛି ନା ନାଇଁ, 1000 ରୁ କମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, 961। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ତକର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି କୋଉଠି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି ବି ତମେ ବୁଝିପାରିନ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଓ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଯଦି ଆମର এই କ୍ଲାସଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ହେଲା। ସେମାନେ ବି এই କ୍ଲାସଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ହେଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ଜିନିଷଟା, ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼ିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ନୂଆ କ୍ଲାସ ଆଣିବୁ, ହେଲା, ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତମମାନେ ଆଗ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ରହିଲି ପିଲେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।